નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, પીટીએન ન્યૂઝમાં આપ સર્વેનું સ્વાગત છે। હું છું પાર્થિવ જોશી અને સૌથી પહેલા જોઈશું આજના મુખ્ય સમાચાર। સ્ટેટ ફ્રોઝન સિમેન્ટ પ્રોડક્શન અને ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પાટણની મુલાકાત લેતા મંત્રી રાઘવજીભાઈ પટેલ। तो संस्थानी मुलाकात दरमियान मंत्री सीमेंट लैब, गुजरात बोवाइल सीमेंट, सेक्सिंग इंस्टीट्यूट, सीमेंट कलेक्शन शेड तथा वर्कर एमिनिटीज तालीम वर्ग वगैरह मुलाकात लईने थया प्रफुल्लित। अंदाजित ₹1.5 करोड़ किंमतनी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और साधन सामग्री साथेनी रेस्क्यू व्हीकलનું शास्त्रोक्त मंत्रोच्चार साथे करायुं लोकार्पण। तो फायर ब्रिगेडना नवा वाहनનું ઉદ્ઘાટન અને લોકાર્પણ પાટણ નગરપાલિકાના પ્રમુખ સ્મિતાબેન પટેલના હસ્તે પૂજન વિધિ તથા પ્રદેશ ભાજપના અગ્રણી કેસી પટેલના હસ્તે શ્રીફળ વધેરીને આવ્યું કરવામાં। જોઈશું આજના સમાચાર વિગતવાર। ગુજરાત સરકારશ્રીના કૃષિ, પશુપાલન, ગૌ સંવર્ધન, મત્સ્ય ઉદ્યોગ, ग्राम गृह निर्माण और ग्राम विकासना माननीय मंत्री श्री राघवजीभाई पटेले पाटण में गुजरात पशुधन विकास बोर्ड द्वारा संचालित स्टेट फ्रोझन सीमेंट प्रोडक्शन और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की मुलाकात लीधी हती। मुलाकात दरमियान इंस्टीट्यूट में थती तमाम तांत्रिक कामगीरी समीक्षा कर्या बाद मंत्रीश्रीए संस्थानी प्रगति माटे जरूरी मार्गदर्शन पण पूरुं पाड्युं हतुं। संस्थानी मुलाकात दरमियान मंत्रीश्री सीमेंट लैब, गुजरात बोवाइल सीमेंट, सेक्सिंग इंस्टीट्यूट, सीमेंट कलेक्शन शेड तथा वर्कर्स एमिनिटीज तालीम वर्ग वगैरह मुलाकात लईने प्रफुल्लित थया हता। माननीय मंत्री श्री राघवजीभाई पटेले संस्थानी मुलाकात दरमियान जणाव्युं हतुं के आजरोज गुजरात पशुधन विकास बोर्ड द्वारा संचालित स्टेट फ्रोझन सीमेंट प्रोडक्शन और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूटनी मुलाकात लईने खूब ज आनंद थयो छे। आजे अहीं आवेल लेबोरेटरीनी मुलाकात लईने અહીં થતી તમામ કામગીરીનું જાત નિરીક્ષણ કરીને અધિકારીશ્રીઓ સાથે વાતચીત કરી તેઓને ઇન્સ્ટિટ્યૂટ માટે કેવા પ્રકારની જરૂરિયાતો છે તે જાણવાનો પ્રયત્ન પણ કર્યો છે। અહીં બુલની શું વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે તેમજ તેની લગતી કામગીરી કયા પ્રકારની છે તે તમામ બાબતોનું મેં જાત નિરીક્ષણ કર્યું છે। આજે એ વાતનો આનંદ થયો કે વિશ્વની અદ્યતન ટેકનોલોજીના માધ્યમથી અહીં જે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે તે પશુપાલકો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થઈ રહી છે। પશુપાલકોની આવક વધારી શકે, સુખી અને સમૃદ્ધ થઈ શકે તે દિશામાં પાટણની આ લેબોરેટરીનું ખૂબ જ મોટું યોગદાન છે। સરકારશ્રી આ લેબોરેટરીની તમામ પ્રકારની મદદ કરવા માટે કટિબદ્ધ છે। ગુજરાત સરકારશ્રીના કૃષિ અને સહકાર વિભાગના ઉપક્રમે ગુજરાત પશુધન વિકાસ બોર્ડ દ્વારા સંચાલિત સ્ટેટ ફ્રોઝન સિમેન્ટ પ્રોડક્શન અને ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ તારીખ 23/6/2010થી પાટણ ખાતે કાર્યરત છે। આ સંસ્થા કુલ 91.23 હેક્ટર જેટલા વિસ્તારમાં ફેલાયેલ છે, જેમાં 29 હેક્ટર જમીન બાયોસિક્યોરિટી ઝોનથી કવર કરવામાં આવ્યું છે। આ બાયોસિક્યોરિટી ઝોનમાં પ્રયોગશાળા, ગુજરાત બોવાઇલ સિમેન્ટ, સેક્સિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, બુલ શેડ 8 ક્ષમતા 192 બુલ, સિમેન્ટ કલેક્શન શેડ તથા વર્કર એમ્યુનિટીઝ આવેલ છે। આ બાયોસિક્યોરિટી ઝોનમાં ભારત સરકાર દ્વારા નિર્દેશિત જૈવ સલામતીને લગતા તમામ પગલાંનું ચુસ્ત પાલન કરવામાં આવે છે। જૈવ સલામતીના ભાગરૂપે ભારત સરકારશ્રીના નિયત સેન્ટ્રલ મોનિટરિંગ યુનિટ દ્વારા निर्धारित धाराधोरण मुजब संस्था खातेना सांठपाड़ाना निभाव माटे संस्थानी जग्यामां लीला तेमज सूका घासचारानुं उत्पादन करवामां आवे छे। जे अंतर्गत वर्ष 2022-23 दरमियान अंदाजित 11 लाख किलोग्राम लीलो चारो तेमज 2.5 लाख किलोग्राम सूका चारानुं उत्पादन करवामां आव्युं छे। बायोसिक्योरिटी झोननी बहार वहीवटी ऑफिस, तालीम संस्था तेमज होस्टेल आवेल छे। हालमां उच्च ओलादना उत्तम गुणवत्ता धरावता सांठपाड़ाना थीजवेल वीर्यना कृत्रिम बीजदान माटे डोजનું उत्पादन करती समग्र राज्य में पशुपालकोना दूधाड़ा पशुओं में कृत्रिम बीजदान माटे सीमेंट डोज वितरण करती तथा पशुपालन खाताना अधिकारीओं ने, कर्मचारीओं ने, तांत्रिक, वहीवटी तेमज ग्राम्य विस्तारना युवानों ने आत्मनिर्भर बनावा माटे सरकारश्रीनी मार्गदर्शिका मुजब बेजिक कृत्रिम बीजदाननी तालीम आपती पशुपालन खातानी समग्र गुजरात राज्यनी एकमात्र संस्था है। आ संस्थाने भारत सरकारना केंद्रीय मॉनिटरिंग यूनिट द्वारा स्थापनाथी मांडी अत्यार सुधी सतत ए ग्रेड एनायत करवामां आवेल छे। संस्थाने बेजिक कृत्रिम बीजदाननी तालीम माटे पण भारत सरकार श्री द्वारा प्रमाणित करवामां आवी छे। ताजेतरमां आधुनिक संशोधनोने अंते
પ્રસ્થાપિત થયેલી લિંગ નિર્ધારિત સિમેન્ટ ડોઝ ઉત્પાદનની કામગીરી પણ સંસ્થા ખાતે જૂન 2021થી શરૂઆત કરી દેવામાં આવી છે, જેના દ્વારા ગાય ભેંસમાં કૃત્રિમ બિજદાન થકી 88%થી પણ વધારે પ્રમાણમાં દર 100 બચ્ચાના જન્મમાં 88થી વધારે માદા બચ્ચા માત્ર વાછરડી કે પાડી મેળવી શકાય છે। વર્ષ 2023-24ના ચાલુ વર્ષ દરમિયાન હાલમાં સંસ્થા ખાતે મહેસાણાથી જાફરાબાદી, સુરતી તેમજ બંને ઓલાદોના ભેંસ વર્ગના પાડા તેમજ ગીર, કાંકરેજ, HF શંકર જેવા ગાય વર્ગના 60 એમ કુલ મળી 159 જેટલા 60 પાડાના નિભાવી થીજવેલ સિમેન્ટ ડોઝનું ઉત્પાદન તેમજ વિતરણ કરવામાં આવે છે, જેમાં જર્મનીથી આયાત કરેલ એક્ઝોટિક HF 60નો પણ સમાવેશ થાય છે। આ સંસ્થાની સ્થાપનાથી માંડી અત્યાર સુધીમાં કુલ 2.70 કરોડથી પણ વધુ થીજવેલ સિમેન્ટ ડોઝનું ઉત્પાદન તેમજ વિતરણ કરવામાં આવેલ છે। આ ઉપરાંત માર્ચ 2023 સુધીમાં 2,50,000થી વધુ લિંગ નિર્ધારિત થીજવેલ સિમેન્ટ ડોઝનું ઉત્પાદન કરવામાં આવેલ છે। આ સંસ્થા ખાતે વર્ષ 2010-11થી માંડીને અત્યાર સુધીમાં કુલ 350થી વધારે અધિકારી કર્મચારીને રિફ્રેશર તાલીમ તેમજ ગોપાલ મિત્ર તેમજ મૈત્રી અંતર્ગત કૃત્રિમ બીજદાનની બેઝિક તાલીમ આપવામાં આવેલ છે। ચાલુ વર્ષે પણ 260 જેટલા ગ્રામ્ય વિસ્તારના યુવાનોને સ્વરોજગારી હેતુ ભારત સરકારની રાષ્ટ્રીય ગોકુલ મિશન યોજના અંતર્ગત મલ્ટીપર્પઝ આર્ટિફિશિયલ ઇન્સેમિનેશન ટેકનિશિયન ઇન રૂરલ ઇન્ડિયા મૈત્રીની તાલીમ આપવાનું આયોજન છે। આમ ગુજરાત પશુધન વિકાસ બોર્ડ સંચાલિત આ સંસ્થા પશુપાલન વિભાગ, ગુજરાત સરકાર તેમજ પાટણ માટે એક ગૌરવની બાબત છે। આજરોજ મંત્રી શ્રી રાઘવજી પટેલ દ્વારા સેન્ટરની મુલાકાત દરમિયાન પાટણના ધારાસભ્ય શ્રી કિરીટભાઈ પટેલ, આગેવાનો, ધ એનિમલ હસબન્ડરી ઓફિસર ડૉક્ટર SB ભગોરા, જોઈન્ટ ડાયરેક્ટર શ્રી AH ડૉક્ટર બીમ M સંગારા, ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર શ્રી ICP ડૉક્ટર પ્રદીપ પટેલ, આસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર શ્રી FSS પાટણ ડૉક્ટર IS પટેલ, ડૉક્ટર SJ પટેલ, ડૉક્ટર TJ પટેલ, ડાયરેક્ટર શ્રી ADIO પાટણ વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આજે રાજ્યના પશુપાલન વિભાગ દ્વારા GLDB સંચાલિત પાટણ ખાતેની સિમેન્ટ સેક્સ લેબોરેટરીની મેં મુલાકાત લીધી। આ લેબોરેટરીમાં જે કાર્ય થાય છે એનું જાત નિરીક્ષણ કર્યું અને અહીં જે બુલ રાખવામાં આવ્યા છે એ બુલ, એના શેડ, એની વ્યવસ્થા, એની જે કામગીરી, આ બધી વસ્તુનું નિરીક્ષણ કરી એની કાર્યપદ્ધતિ સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો। અધિકારીશ્રીઓને મળી અને અહીં જે કાંઈ સરકાર દ્વારા સંસ્થાની જરૂરિયાત જે કાંઈ હોય તે વિશે પણ જાણકારી મેળવી। મને ખૂબ આનંદ થયો કે વિશ્વની અદ્યતન ટેકનોલોજીના માધ્યમથી જે સેક્સ સિમેન્ટ પ્રવૃત્તિ થઈ રહી છે એનો ગુજરાત રાજ્યમાં બહુ ખૂબ જ સારી રીતે આ લેબોરેટરીના માધ્યમથી અમલ થઈ રહ્યો છે। આ પદ્ધતિથી ભેંસ કે ગાયને જે વાછડું કે પાડી જન્મે તે મોટા ભાગે માદા જન્મે છે। 95% જેટલા જન્મદર માદાઓનો હોય છે, જેના પરિણામે રાજ્યમાં શ્વેત ક્રાંતિને પણ ખૂબ ઉપયોગી થવાય છે। ઉપરાંત પશુપાલકો માટે પણ ખૂબ જ ઉપયોગી આ પદ્ધતિ છે। એટલે આ પદ્ધતિ રાજ્યમાં વ્યવસ્થિતપણે પશુપાલકો એને અપનાવે એ દિશામાં રાજ્ય સરકાર પૂરતા પ્રયત્નો કરશે અને આ ક્ષેત્રમાં વધુને વધુ સારી કામગીરી થાય અને શ્વેત ક્રાંતિ ક્ષેત્રે ગુજરાત આત્મનિર્ભર બને, ગુજરાતના પશુપાલકો એની આવક વધારી શકે અને વધુ સુખી અને સમૃદ્ધ થઈ શકે એ દિશામાં આ લેબોરેટરીનું ખૂબ મહત્ત્વનું યોગદાન છે એવું મારું માનવું છે। કેન્દ્રના ધોરણે ગુજરાતના ઇતિહાસમાં પહેલી વખત 11 માસથી બાકી જુલાઈ 2022થી 4% તથા જાન્યુઆરી 2023થી 4% એમ કુલ 8% મોંઘવારી રોકડમાં ચૂકવવામાં રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક મહાસંઘ ગુજરાતના પ્રમુખ ભીખાભાઈ પટેલે મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખી આ બાબતે જલ્દીથી કાર્યવાહી કરવા માંગ કરી છે। રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક મહાસંઘ ગુજરાત શિક્ષક તથા કર્મચારીઓના અભૂતપૂર્વ સમર્થન
તથા જનચાહનાથી ઐતિહાસિક બહુમતી ધરાવતી સરકાર આપના નેતૃત્વમાં કાર્ય કરી રહી છે। રાષ્ટ્રીય હિતમાં કોરોના કાળમાં પ્રતિ 6 માસે મળતા 3 મોંઘવારી ભથ્થા 18 માસ સુધી જતા કરી તથા 1 દિવસનો પગાર કોરોના સહાયમાં સરકારને વિકટ પરિસ્થિતિમાં સાથ આપવામાં આવેલ। શહેરના પ્રવેશદ્વારો પર નાકાબંધી, સ્મશાન પર લાકડા વિતરણ, કોરોના સર્વે, હોસ્પિટલ પર નોંધણી, અનાજ વિતરણ તેમજ અન્ય તમામ પ્રકારની સરકાર દ્વારા સોંપવામાં આવેલ કામગીરી શિક્ષક કર્મચારીઓ દ્વારા જીવના જોખમે નિષ્ઠાપૂર્વક બજાવવામાં આવેલ। પરંતુ દુઃખ સાથે જણાવવું પડે છે કે ગુજરાતના ઇતિહાસમાં ક્યારેય ન બન્યું હોય તે રીતે છેલ્લા 11 માસથી 4 વખત સંગઠન દ્વારા લેખિતમાં રજૂઆત તથા માંગણી કરવા છતાં કેન્દ્રના ધોરણે જુલાઈ 2022થી 4% તથા જાન્યુઆરી 2023થી 4% મોંઘવારી એમ કુલ 8% મોંઘવારી ચૂકવવા કોઈ જાહેરાત કરવામાં આવી નથી। કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સમગ્ર દેશના ગુજરાત રાજ્યને ખૂબ જ સમૃદ્ધ તેમજ મોડેલ રાજ્ય તરીકે પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે। આની સામે સમયસર કેન્દ્રના ધોરણે મોંઘવારી ન ચૂકવાતા સમગ્ર ગુજરાતના શિક્ષક કર્મચારીઓમાં એવી ચર્ચા તથા આક્રોશ છે કે શું હવે કેન્દ્રના ધોરણે જાહેર થતી દર 6 માસની મોંઘવારી મેળવવા માટે પણ શિક્ષક કર્મચારીઓને આંદોલન કરવું પડશે? કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને નિયમિત રીતે દર 6 માસે મોંઘવારી જાહેર કરી ચૂકવાય છે। અસહ્ય મોંઘવારી શિક્ષક કર્મચારીઓને પણ નડે છે, ત્યારે કેન્દ્રના ધોરણે ગુજરાતના શિક્ષક કર્મચારીઓને જુલાઈ 2022થી 4% તથા જાન્યુઆરી 2023થી 4% એમ કુલ 8% મોંઘવારી વધારો કરી વર્તમાનમાં મળતી 34% મોંઘવારી વધારીને 42 કરી રોકડમાં સત્વરે ચૂકવવા શૈક્ષિક મહાસંઘની ઉગ્ર માંગણી છે। આ અંગે યોગ્ય નિર્ણય નહીં લેવામાં આવે તો આગામી રાજ્ય કારોબારીમાં ચર્ચા કરી રણનીતિ ઘડવાની ફરજ પડવાની પણ આવેદનપત્રમાં ચીમકી ઉચ્ચારી હોવાનું ભીખાભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું। રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક મહાસંઘે આજે 5મી વાર માનનીય મુખ્યમંત્રીને લેટર લખી અને 11 મહિનાથી જે મોંઘવારી હપ્તો છોડ્યો નથી એ છોડવા માટે વિનંતી કરી છે। ગુજરાતના ઇતિહાસની અંદર પહેલીવાર એવું બન્યું છે કે કેન્દ્ર સરકારે મોંઘવારી ભથ્થો જાહેર કર્યું હોય અને આટલા મહિના સુધી રાજ્ય સરકારે ગુજરાતના શિક્ષકો સહિતના કર્મચારીઓને મોંઘવારી ભથ્થું ચૂકવ્યું ના હોય, પહેલી ઘટના છે। રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક મહાસંઘે અને ગુજરાતના અન્ય વિવિધ કર્મચારી સંગઠનોએ પણ વારંવાર સરકારને માગણી કરી હોવા છતાં પણ કોણ જાણે કેમ ગુજરાતના સરકારી કર્મચારીઓ માટે ગુજરાતના સરકારી કર્મચારીઓને મોંઘવારી ન નડતી હોય એવું સરકારને કદાચ લાગતું હોય એ પ્રકારની પરિસ્થિતિની અંદર અત્યારે ગુજરાતના લાખો કર્મચારીઓ આવી પડ્યા છે। મોંઘવારીથી સમગ્ર જનતા ત્રસ્ત છે, એવી રીતે ગુજરાતના કર્મચારીઓને પણ મોંઘવારીનો માર પડે છે। 4% મોંઘવારીને આજે 11 મહિના થઈ ગયા, એ પછી બીજા 4% કેન્દ્ર સરકારે છોડ્યાને પણ આજે 3 મહિના થઈ ગયા। કુલ 8% મોંઘવારી હપ્તો કેન્દ્ર સરકારની જેમ ગુજરાત સરકાર આપે એ પ્રકારની અમારી માગણી અમે રજૂ કરી છે। સાથે સાથે પત્રમાં અમે એ પણ પ્રકારનો નિર્દેશ કર્યો છે કે શું આ કર્મચારીઓના હકની વાત માટે સંગઠને આંદોલન કરવું પડશે? સંગઠને આંદોલન કરવું વ્યાજબી ગણાશે? કારણ કે કર્મચારીઓનો હક છે મોંઘવારી ભથ્થું મેળવવાનો। સંગઠન પણ આગામી મહિનાની કારોબારીની અંદર ચર્ચા વિચારણા કરી અને જો હવે ટૂંક સમયની અંદર 8% મોંઘવારી હપ્તો છોડવામાં નહીં આવે તો આગળની રણનીતિ મુજબ અમે કોઈ કાર્યક્રમ જાહેર કરીશું, આંદોલનાત્મક કાર્યક્રમની અમે જાહેરાત કરીશું। પરંતુ અમારી માગણી એવી છે કે સરકાર ઝડપથી અમને ન્યાય આપે। પાટણ જિલ્લામાં ગરમીનો દિવસે ને દિવસે પ્રકોપ વધી રહ્યો છે, તો ગરમીના કારણે વાહનોમાં આગ લાગવાની ઘટના પણ સર્જાતી હોવાના કિસ્સા અવારનવાર પ્રકાશમાં આવી રહ્યા છે। મંગળવારના રોજ શાંતલપુરના લોદરા પાસે આવેલ પેટ્રોલ પંપ પાસે ગાડીમાં પેટ્રોલ પુરાવ્યા બાદ આગ લાગતા અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો। જોકે ગાડીમાં બેઠેલા ચાલક સહિત મુસાફરોનો આબાદ બચાવ થતાં લોકોએ હાશકારો અનુભવ્યો હતો। આ બનાવની મળતી હકીકત મુજબ પાટણ જિલ્લાના શાંતલપુર તાલુકાના લોદરા પાસે આવેલ પેટ્રોલ પંપ પર મંગળવારના રોજ ગાડીમાં પેટ્રોલ પુરાવ્યા બાદ અગમ્ય કારણોસર ગાડીમાં આગ ભભૂકી ઉઠતા પેટ્રોલ પંપના સંચાલકો સહિત ગાડીમાં બેઠેલા ચાલક અને મુસાફરોમાં સનસનાટી સાથે અફડાતફડીનો માહોલ મચી જવા પામ્યો હતો। તો ગાડીમાં અચાનક લાગેલી આગના કારણે ગાડીના ચાલક સહિતના મુસાફરોએ
સમય સૂચકતા વાપરી ગાડીમાંથી બહાર નીકળી જતા તેઓનો આબાદ બચાવ થવા પામ્યો હતો. પેટ્રોલ પંપ ઉપર પેટ્રોલ પુરાવ્યા બાદ ગાડીમાં આકસ્મિક રીતે લાગેલી આગને ઓલવવા પંપ પર રહેલ ફાયરની અગ્નિશામક સામગ્રી દ્વારા આગ પર કાબૂ મેળવવાનો પ્રયાસ હાથ ધરવામાં આવ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. સિનિયર સિટીઝન કાઉન્સિલ ખાતે પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલના જાણીતા ડૉક્ટર રવિન્દ્રભાઈ પંડ્યા દ્વારા હિયરિંગ વિશે સુંદર માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. ઉંમરના કારણે સાંભળવામાં પડતી તકલીફ, બહેરાશ અનુભવાય છે તે અંગે વયસ્કોને માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું અને પ્રેક્ટિકલ કાનની તપાસ કરી જરૂરિયાતમંદ લોકોને દવા પણ આપવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે ટેકનિશિયન વિકેનભાઈ માળી પણ સાથે જોડાયા હતા અને કાઉન્સિલરના સભ્યોની કાનની તપાસ કરી યોગ્ય ચકાસણી કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે આવેલ ડૉક્ટર રવિન્દ્રભાઈ પંડ્યા તથા તેમની ટીમનું કાઉન્સિલના પ્રમુખ રમણલાલ પટેલ દ્વારા સંસ્થા વતી શાલ તથા પુષ્પગુચ્છ આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રસંગે પ્રકાશભાઈ ઠાકર, પૂર્વ પ્રમુખ શંકરભાઈ પટેલ, ઉષાબેન બુચ તથા કાઉન્સિલના સભ્ય ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યક્રમની શુભ શરૂઆત નૈલેશભાઈ પરીખ દ્વારા પ્રાર્થના કરી કરવામાં આવી હતી અને સંસ્થાના પ્રમુખ દ્વારા શાબ્દિક સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું અને કાર્યક્રમનું સફળ સંચાલન મૂળશંકરભાઈ વ્યાસ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું અને આભાર વિધિ સેવંતીલાલ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. પાટણ શહેરમાં અનેક સેવાકીય સંસ્થાઓ દ્વારા અનેકવિધ સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવતી હોય છે. ત્યારે પાટણ જિલ્લાના વહીવટીતંત્રના સહયોગથી પ્રયાસ વેલફેર ફાઉન્ડેશન પાટણ દ્વારા શહેરના રેલવે ગરનાળા સામે જનતા હોસ્પિટલ નજીક નાયક સોસાયટીની પાસે માનવતાની દિવાલ કાર્યરત કરવામાં આવી છે. જે માનવતાની દિવાલ ખાતે ગર્ભ શ્રીમંતો દ્વારા પોતાના બિનજરૂરી કપડાં, ચપ્પલ સહિતની બિનઉપયોગી વસ્તુઓ જરૂરિયાતમંદ લોકોને ઉપયોગી બને તે માટે મૂકી જતા હોય છે અને જે લોકો જરૂરિયાતવાળા હોય તે લોકો આવી વસ્તુઓ પોતાના ઉપયોગ માટે લઈ પણ જતા હોય છે. પરંતુ દુઃખની વાત એ છે કે જે ઉદ્દેશ્યથી જિલ્લા વહીવટીતંત્રના સહયોગથી પ્રયાસ વેલફેર ફાઉન્ડેશન દ્વારા નિર્માણ કરવામાં આવેલી આ માનવતાની દિવાલ આજે ફાઉન્ડેશનની નિષ્ક્રિયતાના કારણે માનવતાની દિવાલની જગ્યાએ મેલી દિવાલ બની હોય તેવું સ્થાનિક લોકો જણાવી રહ્યા છે. જ્યારથી પ્રયાસ વેલફેર ફાઉન્ડેશન દ્વારા આ માનવતાની દિવાલ કાર્યરત બનાવવામાં આવી છે તે પછી ફાઉન્ડેશનના સભ્યો દ્વારા ક્યારેય પણ મુલાકાત લેવામાં આવતી ન હોય, જેના કારણે ગર્ભ શ્રીમંતો દ્વારા અહીં મૂકી જવાતા પોતાના બિનજરૂરી કપડાં, ચપ્પલો સહિતની ચીજ વસ્તુઓ કેટલીક જરૂરિયાતમંદ વગરના લોકો માનવતાની દિવાલ પરથી જઈ રહ્યા છે. તો કેટલાક ગેરેજવાળાઓ પણ માનવતાની દિવાલ પર મૂકવામાં આવેલા કપડાઓ લઈ જઈ તેનો ઉપયોગ ગાડીઓ લૂછવા અને ગાડીઓના રિપેરિંગ કામ માટે ઉપયોગ કરી રહ્યા હોવાનું સ્થાનિક લોકો જણાવી રહ્યા છે. તો કેટલાક અસામાજિક તત્વો અવારનવાર માનવતાની દિવાલમાં કુદરતી હાજત પણ કરી જતા હોય છે. તો રખડતા ઢોરો પણ ક્યારેક આ માનવતાની દિવાલમાં આરામ ફરમાવતા હોવાનું જોવા મળી રહ્યું હોય છે, જેના કારણે માનવતાની દિવાલમાં ગંદકીનું સામ્રાજ્ય પણ સર્જાતા આજુબાજુના લોકો તેની દુર્ગંધનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. આ માનવતાની દિવાલ કાર્યરત કરનાર પ્રયાસ વેલફેર ફાઉન્ડેશનના સભ્યો દ્વારા સપ્તાહમાં એક વખત આ માનવતાની દિવાલની મુલાકાત લઈ માનવતાની દિવાલને મેલી બનતી અટકાવે અને સાચા અર્થમાં માનવતાની દિવાલ જરૂરિયાતમંદ માનવીઓ માટે માનવતાની મહેકાવતી બને તેવા પ્રયાસ ફાઉન્ડેશન દ્વારા પ્રયાસ હાથ ધરાય તેવા લોકો ઈચ્છી રહ્યા છે. આ માનવતાની દિવાલ બનાવીને તો એટલી ગંદકી કરી નાખી છે. કપડાં મૂકીને લોકો દારૂડિયા, જુગારિયા, સંડાસ કરી જાય, ગાયો આવે, કૂતરા અંદર એ કરે, એટલી ગંદકી કરી છે. અને આ બધા કપડાં ઉઠાવી એક ગાડી આવીને સીધી મારા ઘર આગળ નાખી જાય છે 4 નંબર ઉપર અને બધી મારા ઘરે ગંદકી કરે માટે આ દિવાલ અહીંયા જોઈએ નહીં માનવતાની. આની કંઈક સફાઈ થાય એવું કરી આપો, કોઈ નિવેડો આવે એવું, કારણ કે આ ગંદકી જ છે, માનવ દિવાલ છે જ નહીં. અને ગરીબ કપડાં લેવા આવે પણ લઈ નથી જતા, જોઈ મૂકીને જતા રહે. અમુક સારા એવા હોય તો લઈ જાય, બાકી બધા પડ્યા રહેતા હોય છે. પછી ગાયો અંદર એટલી ગંદકી કરે છે. આના માટે કોઈ માણસ રાખવો પડે પગારથી, કાં તો પછી અહીંયા બંધ કરી દેવું પડે. આવું બધું અહીંયા ચાલે નહીં. આ સોસાયટી સામે છે તો આ ગંદકી શોભા સામે દવાખાનું છે. બનાવી છે, ભલે બનાવી, પણ થોડીક સાફ સફાઈની જરૂર છે. ગંદકી બહુ અતિશય થાય છે અને બાજુમાં ઢગા પડ્યા છે, કોઈ લેવા તૈયાર થતું નથી. નગરપાલિકાના ટ્રેક્ટરો આવે છે છતાં પણ ભરતા હોતા નથી ને અમે જાહીને કહીએ છીએ કે ભાઈ મેં ઢગો કર્યો છે, તમે ભરી જાઓ, તોય નથી ભરતા હોતા. અને અમુક ટાઈમે અમને ધમકાવે છે કે તારે શું છે, તું તારું કરી નાખે એમ કહેતા હોય છે. એટલે અમે બોલવાનું બંધ કરી નાખીશું. પાટણ શહેર સહિત સમગ્ર જિલ્લાનો વિકાસ અને વિસ્તાર દિન પ્રતિદિન વિસ્તરી રહ્યો છે. ત્યારે જિલ્લામાં અવારનવાર વિવિધ કુદરતી આપત્તિઓ
જેવી કે વાવાઝોડું, પૂર, હોનારતો, આગની ઘટનાઓ, મકાન ધરાશાયીની ઘટનાઓ પણ બનતી હોય છે. ત્યારે આવી આકસ્મિક ઘટનાઓનો સમયસર રાહત અને બચાવની કામગીરી સરળ બની રહે તેવા ઉદ્દેશ્યથી પાટણ નગરપાલિકાના ફાયર ફાઇટર વિભાગ શાખાને શનિવારે ગુજરાત સરકારની અગ્નિ નિવારણ સેવાઓ પૈકી ઇમરજન્સી રેસ્ક્યુ વ્હીકલની ભેટ આપવામાં આવી છે. અંદાજિત ₹1.5 કરોડની કિંમતની અત્યાધુનિક ટેકનોલોજી અને સાધન સામગ્રી સાથે રેસ્ક્યુ વ્હીકલ શનિવારે મોડી રાત્રે પાલિકાના વાહન શાખા આવી પહોંચતા તેનું શાસ્ત્રોક્ત મંત્રોચ્ચાર સાથે પાટણ જિલ્લા ફાયર સ્ટેશન અધિકારી સ્નેહલભાઈ મોદી સહિત વાહન શાખા સ્ટાફ પરિવાર દ્વારા પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું. આજે સાંજે આ ફાયર રેસ્ક્યુ વ્હીકલનું વિધિવત ઉદ્ઘાટન કરાયું હતું. પાટણ શહેર સહિત સમગ્ર જિલ્લામાં કુદરતી આપત્તિ સમયે પહોંચી વળવા રાજ્ય સરકારની અગ્નિ નિવારણ સેવાઓ સાથેની ઇમરજન્સી રેસ્ક્યુ વ્હીકલ પાટણ નગરપાલિકાને મળતા આ ઇમરજન્સી રેસ્ક્યુ વ્હીકલની આધુનિક ટેકનોલોજી અને અદ્યતન સાધન સામગ્રી બાબતે માહિતગાર કરતા પાટણ જિલ્લા ફાયર સ્ટેશન અધિકારી સ્નેહલભાઈ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે પાટણ શહેર સહિત જિલ્લામાં કુદરતી આફતો જેવી કે પૂર, વાવાઝોડાના સમયે અત્યંત ઉપયોગી ગમે તે પ્રકારની ડિઝાસ્ટરની સ્થિતિમાં આ ફાયર રેસ્ક્યુ ટેન્ડર વ્હીકલનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. આ વ્હીકલમાં કોમ્બી ટૂલ્સ, લોખંડ કાપી શકતા કટર, હાઇડ્રોલિક જેક, BA સેટ, વોટર લાઇન જેવા જુદા જુદા સાધનો ઉપલબ્ધ બનાવવામાં આવ્યા છે. ગુજરાત સ્ટેટ ફાયર પ્રિવેન્શન સર્વિસ દ્વારા આશરે 1.5 વોટર બ્રાઉઝર કરોડનું એક એવા ઇમરજન્સી રેસ્ક્યુ વ્હીકલ ખરીદી ગુજરાત જિલ્લાના મથકની જુદી જુદી નગરપાલિકાઓને ભેટ આપવામાં આવી છે. જેમાં મહેસાણા, પાટણ, ધોળકા, હિંમતનગર, નડિયાદ, આણંદ, ગોધરા, કરજણ, મોડાસા અને બોટાદ નગરપાલિકામાં શનિવારે આ ઇમરજન્સી રેસ્ક્યુ વ્હીકલ સોંપવામાં આવી હોવાનું તેઓએ જણાવ્યું હતું. વધુમાં તેઓએ જણાવ્યું હતું કે આ ઇમરજન્સી રેસ્ક્યુ વ્હીકલની આધુનિક ટેકનોલોજી અને આધુનિક સાધન સામગ્રી દ્વારા આગ, પૂર, વાવાઝોડું સહિત અન્ય કુદરતી આપત્તિના સમયમાં અત્યંત ઉપયોગી ગમે તે પ્રકારની ડિઝાસ્ટરની સ્થિતિમાં ફાયર રેસ્ક્યુ ટેન્ડર વ્હીકલનો ઉપયોગ થઈ શકશે. આ ફાયર બ્રિગેડના નવા વાહનનું ઉદ્ઘાટન અને લોકાર્પણ પાટણ નગરપાલિકાના પ્રમુખ સ્મિતાબેન પટેલના હસ્તે, પૂજન વિધિ તથા પ્રદેશ ભાજપના અગ્રણી કેસી પટેલના હસ્તે શ્રીફળ વધેરીને કરવામાં આવ્યું હતું. ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગુજરાતના પનોતા પુત્ર, દેશના પ્રધાનમંત્રી અને વૈશ્વિક નેતા આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે એમણે શહેરી વિકાસ માટે સરકાર દ્વારા અનેક પ્રકારની ગ્રાન્ટો એ નગરપાલિકાઓને સજ્જ કરવા માટેની શરૂઆત કરી અને એના કારણે નગરપાલિકામાં રોડ, રસ્તા, લાઇટ, પાણી, પ્રાથમિક સુવિધાઓ, આ ઉપરાંત અગ્નિશમન જેવી જરૂરિયાતવાળી વસ્તુઓ માટે અને સફાઈની વસ્તુઓ માટે આપણી રાજ્ય સરકાર માન્ય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વમાં પાટણ નગરપાલિકાને એક અદ્યતન જે અગ્નિશમન વાહન આપવામાં આવ્યું છે. એની કિંમત 1 કરોડ 56 લાખ છે. એમાં અનેકવિધ સુવિધાઓ એ આપવામાં આવી છે. એટલે આકસ્મિક સંજોગોમાં જ્યારે પણ આગ લાગવાના કે અન્ય બનાવો બને ત્યારે આ વાહન એ ખૂબ ઉપયોગી નીવડશે. અને આજે એ અહીંયા પાટણ નગરપાલિકા દ્વારા જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખ દશરથજી ઠાકોર, નગરપાલિકાના પ્રમુખ બેન સ્મિતાબેન, શહેર ભાજપના પ્રમુખ કિશોરભાઈ અને નગરપાલિકાના સૌ પદાધિકારીઓ અને કોર્પોરેટરો, અધિકારીઓની ઉપસ્થિતિમાં આ વાહન આજે પાટણ નગરની સેવા માટે, નગરજનોની સેવા માટે એ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યું છે. ખાસ સંજોગોમાં આ વાહન એ જિલ્લામાં પણ ક્યાંક કોઈ આકસ્મિક આગ અથવા મોટા બનાવો બનશે ત્યારે ત્યાં પણ એ ખૂબ મદદરૂપ થશે એ પ્રકારનું વાહન આજે અહીંયા લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. અને એ ખૂબ પાટણની જનતાને અને જિલ્લાની જનતાને ઉપયોગી બનશે અને સરકારનો નગરપાલિકા વતી આભાર માનવામાં આવે. સમાચાર પૂર્ણ કરતા પહેલા આજના મુખ્ય સમાચાર પર ફરી એક નજર. સ્ટેટ ફ્રોઝન સિમેન્ટ પ્રોડક્શન અને ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પાટણની મુલાકાત લેતા મંત્રી રાઘવજીભાઈ પટેલ. તો સંસ્થાની મુલાકાત દરમિયાન મંત્રી સિમેન્ટ લેબ, ગુજરાત બોવેલ સિમેન્ટ, સેક્સિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, સિમેન્ટ કલેક્શન શેડ તથા વર્કર એમ્યુનિટીઝ તાલીમ વર્ગ વગેરેની મુલાકાત લઈને થયા પ્રફુલ્લિત. અંદાજિત ₹1.5 કરોડની કિંમતની અત્યાધુનિક ટેકનોલોજી અને સાધન સામગ્રી સાથેની રેસ્ક્યુ વ્હીકલનું શાસ્ત્રોક્ત મંત્રોચ્ચાર સાથે કરાયું લોકાર્પણ.
તો ફાયર બ્રિગેડના નવા વાહનનું ઉદ્ઘાટન અને લોકાર્પણ પાટણ નગરપાલિકાના પ્રમુખ સ્મિતાબેન પટેલના હસ્તે પૂજન વિધિ તથા પ્રદેશ ભાજપના અગ્રણી કેસી પટેલના હસ્તે શ્રીફળ વધેરીને આવ્યું કરવામાં. તો આ સાથે આજનું સમાચાર બુલેટિન સમાપ્ત કરીએ છીએ. મને રજા આપશો. ધન્યવાદ.